اور یہاں پر آپ کو بتائیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام آل پنجاب یونیورسٹیز انوویشن ایکسپو جاری ہے۔ چودھری عبد الرحمان جس سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کو سرپرستی نہیں ملے گی۔ اگر ملک آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کا اکانومی میں حصہ ڈالنا ہوگا، اور اگر ہمیں ملک آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں جاب سیکر سے جاب کریٹر پیدا کرنے ہوں گے، چینج کرنا ہوگا اس مائنڈ سیٹ کو۔ اور یہ آنٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ جو ہے یہ صرف جاب سیکر سے جاب کریٹر کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بچے کو انیشیٹو لینا سکھاتا ہے، بلکہ یہ تو ایک پرابلم کو اپرچونٹی میں دیکھنا سکھاتا ہے، بلکہ یہ تو ڈفرینٹ اپرچونٹیز کے کریٹو اور انوویٹو سلوشن پرپوز کرنا سکھاتا ہے، یہ تو رسک لینا سکھاتا ہے۔ تو ہر وہ بچہ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یا ہر وہ بچہ جو جاب کرنا چاہتا ہے وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ روٹین سے ہٹ کے ہو، جب وہ پرابلمس کو اپرچونٹیز سمجھتا ہو، جب وہ انوویٹو اور کریٹو سلوشنز کے ساتھ آئے۔ تو میں ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کا اور ان سارے وائس چانسلر صاحبان کا جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں اپنا وقت نکال کے، ان کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی سرپرستی کے بغیر یہ چینج کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ تو اس کے علاوہ میں گورنر پنجاب یہاں بیٹھے ہیں، وہ مجھے رہنما بھی لگتے ہیں، وہ گائیڈ بھی لگتے ہیں، وہ سرپرست بھی لگتے ہیں۔ جب ایجوکیشن سیکٹر کو کبھی مشکل یا پریشانی ہو تو ہم آزادانہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ہمیں حل بتائیے، اور ہمیشہ حل ملتا ہے ہمیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آج کل پاکستان کو اکنامکلی سپیریئر بنانے پہ کام کر رہی ہے۔ میں اپنی پچھلی تقاریر میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس سب سے بڑی اپرچونٹی میرا نوجوان ہے، وہ نوجوان جن کے دلوں میں امنگیں ہیں، جن کے جسموں میں توانائی ہے، جن کی آنکھوں میں ہوپ ہے، اور پورا ویسٹ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان یہ خالی ہیں، ایجنگ پاپولیشن کا شکار ہیں۔ ان سارے ممالک میں ینگسٹر چاہیے جو ان کی اکانومی کو لے کر آگے چل سکیں۔ تو میری ایپسب کے سارے ممبران سے گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم پولیٹیشینز کو ایک نیا جو ہے پالیسی پیپر پرووائڈ کرنے والے ہیں، جس سے ہماری فارن ریزروز یا ریمیٹنس جو 10 ارب روپے میں کھڑے ہیں، صرف یونیورسٹیز کی مدد سے، صرف سرکاری سرپرستی اگر یونیورسٹیز کو مل جائیں تو ہم ان ریونیوز کو 100 ارب تک لے کے جا سکتے ہیں ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹ سے۔ یہ گریجول پروسیس ہے، 5 سال کا پروسیس ہے، لیکن ریسرچ پیپر بتاتا ہے کہ انڈیا جس سے ہمارا مقابلہ ہے، اگر ہم صرف اس سے سیکھ لیں کہ کس طرح آئی ٹی کی انڈسٹری میں انہوں نے کام کیا اور ان کے انسٹیٹیوشن نے کس طرح نارتھ امریکہ کو بھرا، تو آج پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، آئی ٹی پروفیشنل اور ووکیشنل جو ہمارے ٹیکنیکل اور ووکیشنل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کو الائن کر لیں ان یورپین کنٹریز کے ساتھ تو ہم نالج اکانومی میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا، سادی ایگزامپل، کہ اگر ہم صرف ہیلتھ کیئر کو دیکھیں تو پوری دنیا میں ڈاکٹرز چاہیے، نرسیں چاہیے، ویٹنری ڈاکٹرز چاہیے، ڈینٹسٹ چاہیے، اور یہ وہ پروفیشن ہے جس میں پاکستانیوں کی بڑی عزت ہے۔ نارتھ امریکہ، انگلینڈ یا مڈل ایسٹ، آپ کو ہر جگہ بہترین جو پروفیشنل میڈیکل پروفیشنل ملیں گے وہ پاکستانی ملیں گے۔ مڈل ایسٹ میں جائیں تو یا آپ کو ٹیکسی ڈرائیور ملیں گے یا آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے۔ تو اگر حکومت ذرا پازیٹیو سرپرستی کرے تو ہم لوگ صرف ہیلتھ کیئر میں ڈاکٹرز اور نرسز کو ایکسپورٹ کر کے، اگر ہر ایک میڈیکل کالج کو 200 نرسوں کی صرف اجازت مل جائے
तो $84,000 पर ईयर पर नॉर्थ अमेरिका में नर्सें रखी जा रही हैं। तो सिर्फ नर्सेज, डॉक्टर्स और वेटनरी डॉक्टर्स की मदद से हम एक साल में $1 अरब कमा सकते हैं, $1 अरब। और $1 अरब की खातिर आपने देखा कि हम भीख मांगते फिरते हैं, तो हमने कुछ नहीं करना। मैं पहले भी गवर्नर साहब से भी और बाकी सरकारी जितने भी अफसरान हैं उनसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को ख़ास तौर पर कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कोई फंडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ सरपरस्ती चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इल डिफाइंड पॉलिसीज़ हैं ये ख़त्म कर दी जाए, एम्बिग्यूटी ख़त्म कर दी जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर दी जाए। तो अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सिर्फ करते हैं तो हमारा वादा है कि नॉलेज इकॉनमी में अपना रोल प्ले करते हुए हम पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में भी इजाफा करेंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई भी करेंगे। दूसरा, मेरी एक और तजवीज़ अभी पेंडिंग है, वो ये है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बाहर कैंपस खोलने की इजाज़त दे दी जाए, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ये 3 ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी कदर है। और मिडल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ या अमेरिकन यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद हैं, कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं। पेरेंट्स मजबूर हैं या उन यूनिवर्सिटीज़ की भारी फीसें, 60,000 दिरहम 1 साल की ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की दुबई में फ़ीस है, या वो भारी फीसों में अपने बच्चे दाखिल कराएं या वो पाकिस्तान वापस भेजें। अगर वो बच्ची है तो उसकी तालीम ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर सरकार हमें बाहर इंटरनेशनल कैंपसेस खोलने की इजाज़त दे तो ना सिर्फ ये कि हम वहाँ पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकेंगे, बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के बाद वहाँ से सीख कर अपनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की हालत भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, हमें फॉरेन फैकल्टी जो वहाँ पढ़ाएगी उस फॉरेन फैकल्टी को यहाँ हम लेकर आकर उससे पढ़वा सकते हैं। तीसरा, एजुकेशनल डिप्लोमेसी में ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सारी जगहों पर इंडियंस छाए हुए हैं, इंडियंस के पास पढ़ने के मौके हैं, पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। तो मेरी गुजारिश इस मौके पर होगी, एक तो मैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो सारे वाइस चांसलर हज़रात जिन्होंने सरपरस्ती की इस इनोवेशन एक्सपो की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज़ की सरपरस्ती करें तो हम अपने नौजवानों को लीड कर सकते हैं, इनको डायरेक्शन लेस होने से बचा सकते हैं, इनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये नौजवान हमारी ताकत है, अगर यूनिवर्सिटीज इन्हें लीड नहीं करेंगी तो कोई मिस लीड कर लेगा। तो आप हमें सरपरस्ती हमारी करें, हम इंशाअल्लाह ताला वो जो आपके फॉरेन रिजर्व्स के मामलात हैं उनको भी हल करेंगे, इंडिया के मुकाबले में एजुकेशनल डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई का बाइस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था यंगस्टर्स को तालीम के साथ साथ रोज़गार के मौके फराहम करने चाहिए। मुल्क को आगे ले जाना होगा तो नौकरियों के बेहतरीन मौके फराहम करने होंगे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाना होंगी जो बेहतरीन मौके फराहम करें। हमारे पास नौजवान की सूरत में बड़ी ताकत मौजूद है। जो बच्चा जॉब करना चाहता है वो नई सोच के साथ आगे बढ़े। इसके साथ उनका कहना था फॉरेन रिसोर्सेज में इजाफा करना होगा अगर तालीम के मैदान में आगे जाना चाहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के हालात बेहतर करने होंगे। उनका मजीद ये कहना था कि बाकी ममालिक बहुत आगे हैं तालीम के मैदान में, जबकि पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। इसके अलावा तकरीब में आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।